주일 예배를 시작하도록 하겠습니다. 시편 110편 2절과 3절 말씀에 이런 말씀이 있습니다. Psalm 110, 2 and 3 says, The Lord sends forth from Zion your mighty scepter, rule in the midst of your enemies. Your people will offer themselves freely on the day of your power. In holy garments, from the womb of the morning, the dew of your youth will be yours. 여호와께서 시온에서부터 주의 권능의 규를 내보내시리니 주는 원수들 중에서 다스리소서. 주의 권능의 날에 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신하니 새벽 이슬 같은 주의 청년들이 주께 나오는도다. 하나님 아버지, 주님께 나오게 하심을 감사를 드립니다. 저희들이 세상적으로 보면 연약하고 여러 가지로 부족한 사람들이지만 그리스도를 믿고 그 안에서 성령을 내려주셔서 저희가 새벽 이슬 같은 청년들로 오늘 나오게 하시니 감사합니다. 주님께서 힘을 주시고 주님께서 받으실 만한 귀한 예배를 예수 그리스도 안에서 드릴 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 찬양하시겠습니다.
같이 일어나셔서 찬송가 68장 오 하나님 우리의 창조주시니 다 같이 찬양드리겠습니다. This time we're going to confess our faith through the short catechism 20 and the Apostles' Creed. 소리문답 20번 함께 공독하겠습니다. 문 20. 하나님께서 모든 인류를 죄와 비참한 처지에서 멸망하게 버려두셨습니까? 하나님께서는 영원부터 오직 그분의 선하신 뜻대로 어떤 사람들을 영생에 이르도록 선택하셨고 구속자로 말미암아 그들을 죄와 비참한 처지에서 건져내어 구원의 지위에 이르게 하시려고 은혜의 언약을 세우셨습니다. Question 20. Did God leave all mankind to perish in their state of sin and misery? God, having out of his mere good pleasure from all eternity elected some to everlasting life, did enter into a covenant of grace to deliver them out of their state of sin and misery, and to bring them into an estate of salvation by a Redeemer. 사도신경을 읽으시는 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. 아멘. 앉아주시기 바랍니다. 시간은 저희 일주일간 돌아보면서 하나님께 회개하는 시간 갖도록 하겠습니다. At this time, we're going to look back in our past week and confess our sins to the Lord together as we remember the sacrifice of Jesus Christ, our Lord, on the cross for us. 기도하실 때 하나님께서 저희 사정을 다 아시고 저희를 예수 그리스도 안에서 구원해 주시는 것 믿으면서
담대함으로 또 간절함으로 하나님께 회개 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 저희 있는 그대로 나옵니다. 하지만 저희 있는 그대로는 주님의 은혜를 받을 수가 없사오니 예수 그리스도를 의지하게 하시고 주님께 주님의 공로를 의지하고 나오는 저들 모두 한 사람 한 사람 주님께서 만져주시고 지도주시고 새롭게 해주셔서 하나님 주님께서 저희를 구원하신 것을 정말 우리의 삶을 붙잡고 계신 것을 예배를 통해 체험할 수 있도록 역사해 주시면서 저희 마음에 저기 여러 가지 모습으로 배역한 모습을 이번 주에 있었던 것을 주님 고백합니다. 주께서 묵상해 보시고 하나님 제 마음을 주님께 인도해 주시기 바랍니다. 다시 한번 저희 주님께 나와서 하나님 이제 모든 것들을 내어놓고 주님께서만 저희 소망 되십니다. 고백하는 그런 예배 될 수 있도록 주님 도와주시면서 마음의 약함들을 만져주시고 하나님께 힘 주심으로 하나님 새로운 힘을 받아 수 있도록 하나님 그리스도로 도와주시면서 But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내 주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라. 하나님 아버지, 저희들 마음속에 예수 그리스도를 믿게 하시니 감사합니다. We thank you so much for leading us to believe in Jesus Christ, your Son. 하나님께서 이 시간 저희 마음속에 다시 한번 주님을 의지하는 것이 얼마나 기쁜 삶이고 감사한 삶인지 예배 시간 동안에 기억하게 하시고 하나님께서 인도하셔서 예배드릴 수 있도록 주님 역사하여 주셔서 하나님께서 기뻐 받으시는 예배 되기를 간절히 구하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 다 같이 찬송가 255장, 통일 찬송가는 187장입니다. 너의 죄 흉악하나 We'll sing in number 255 Though your sins be as scarlet together. 너의 죄 흉악하나
하나님 아버지, 저희 죄가 흉악하여도 저희의 죄를 그리스도 예수 안에서 기억하지 않으시고 저희를 그리스도 예수 하나님의 아들을 받으시는 것처럼 기뻐하시며 받으시는 것을 저희 다시 한번 기억하며 하나님께 담대히 나옵니다. 저희의 모습이 아무리 연약하고 또 부족하고 허물이 많고 저희가 보기에 부끄럽고 창피할지라도 주님께서 저희를 수치스럽다 안 하시고 저희를 한 사람 한 사람 그리스도의 보혈로 씻어주시고 하나님의 백성으로 자랑스럽게 불러주심을 감사를 드립니다. 아버지, 예배 시간에 주님께서 저희 마음속에 저희가 누구인지 그리스도 안에서 확인할 수 있는 그런 귀한 시간 되게 하여 주시고 저희 매일매일 삶 속에서 주님께서 정말로 저희 힘되심을 저희가 바라며 또 구하고 또 확인하는 그런 예배 되게 주님 인도하여 주시옵소서. 하나님, 각 가정마다 주님께서 자녀들을 허락하시고 남편과 또 아내 또 부모님들 여러 가족 간의 관계들을 허락하셨는데 그 관계를 저희의 힘으로 잘 만들려고 하기보다 예수 그리스도께서 저에게 은혜로 내려주신 그러한 십자가의 은혜로 서로를 대화할 수 있기를 간절히 구합니다. 저희 힘으로 어떻게 안 될 때를 가족 안에서 발견할 때 예수 그리스도께 간절히 구하게 하시고 주님의 힘으로 관계들이 회복되고 주님 앞으로 나아가는 것을 경험할 수 있도록 각 가정마다 은혜를 베풀어 주시옵소서. 아버지, 저희 교회에도 은혜를 베풀어 주시기를 간절히 구합니다. 아버지, 모든 성도님들의 마음속에 하나님의 은혜가 충만하여서 하나님께서 저희들을 영육간에 강건하게 하시고 어떤 일이 있을 때마다 주님께 모든 것을 내어놓고 기도할 때에 마음의 평안함을 누리는 모든 성도들 될 수 있기를 간절히 구합니다. 아버지께서 역사하셔서 그것이 함께 확인되는 귀한 예배 되게 하시고 무엇보다도 교회의 모든 것을 주님께 맡기고 하나님 안에서 정말 평안함이 예배 시간 동안에 체험될 수 있도록 성령께서 역사하여 주시옵소서. 아버지, 저희가 살고 있는 이 나라를 위해서 계속 기도합니다. 특히 선거가 있는 해에 여러 가지 모습으로 나라가 서로 경쟁할 수 있고 싸울 수 있고 의견이 갈라질 수 있는 환경에 저희가 살고 있는데 이럴 때일수록 예수를 믿는 그리스도인들이 하나님의 평화가 무엇인지, 하나님의 율법이 무엇인지, 하나님의 빛이 무엇인지, 그리스도의 복음이 무엇인지 증거하는 삶을 살 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 아버지께서 정말로 사람이 아니라 하나님을 보며 주님을 경외하며 사는 사람들의 모습이 무엇인지 믿지 않는 세상에 증거되게 하시고 이 교회가 또 저희 교회 아닌 모든 가정과 또 개인들이 그러한 복음을 전하는 사람들로 사라질 수 있도록 성령께서 특별히 시간 인도하여 주시옵소서. 아버지, 저희들이 함께 후원하고 기도하고 사역을 같이 하는 모든 이 지역에 있는 구제단체들 또 먼 곳에 있는 선교사님들 또 노예에서 함께 사역하는 모든 교회들 강단에 있어 선포하시는 목사님들 또 장로님들 주님께서 붙들어 주셔서 저희 모두의 삶 속에 예수 그리스도로 인해 저희가 묶여진 것을 경험하는 오늘 주일이 될 수 있기를 간절히 구합니다. 어느 곳에 저희가 발견되었든지 하나님께서 함께 하시고 저희가 생각하지 못했던 방법으로 은혜를 체험하는 귀한 주일 되게 모든 선교사님들과 목사님들과 교회들과 성도들에게 함께하여 주시옵소서. 아버지, 저희들 삶 속에 필요한 모든 것을 공급하여 주시니 감사합니다. 아버지께서 저희 쓸 것도 주시고 또 위로도 주시지만 무엇보다도 저희들이 오늘 의지해서 살 수 있는 예수 그리스도를 오늘도 마음속에 충만하게 해주시니 감사합니다. 주님을 바라보며 제 모든 쓸 것은 다 만족되었다고 고백하는 그런 헌금 되게 하시고 하나님 뜻대로 사용하는 헌금 되게 하셔서 하나님 나라의 사역이 주님 뜻대로 이루어지는 그런 교회의 사역 되게 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 네, 오늘 주시는 말씀은 마태복음 22장 1절부터 14절까지 말씀입니다. 마태복음 22장 chapter 22 of the Gospel of Matthew 22, 1 through 14 마태복음 22장 1절부터 14절까지 말씀 먼저 영어로 읽고 한국말로 읽겠습니다. First going to read in English.
And again, Jesus spoke to them in parable, saying, "The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son, and sent his servant to call those who were invited to the wedding feast, but they would not come. Again he sent other servants, saying, 'Tell those who are invited, see, I have prepared my dinner. My oxen and my fat calves have been slaughtered, and everything is ready. Come to the wedding feast.' But they paid no attention and went off, one to his farm, another to his business, while the rest seized his servants, treated them shamefully, and killed them. The king was angry, and he sent his troops and destroyed those murderers and burned their city. Then he said to his servants, 'The wedding feast is ready, but those invited were not worthy. Go therefore to the main roads and invite to the wedding feast as many as you find.' And those servants went out into the roads and gathered all whom they found, both bad and good. So the wedding hall was filled with guests. But when the king came in to look at the guests, he saw there a man who had no wedding garment. And he said to him, 'Friend, how did you get in here without a wedding garment?' And he was speechless. Then the king said to the attendants, 'Bind him hand and foot and cast him into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth, for many are called, but few are chosen.' 예수께서 다시 비유로 대답하여 이르시되, 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니, 그 종들을 보내어 그 청한 사람들을 혼인잔치에 오라 하였더니 오기를 싫어하거늘 다시 다른 종들을 보내며 이르되, 청한 사람들에게 이르기를 내가 오찬을 준비하되 나의 소와 살찐 짐승을 잡고 모든 것을 갖추었으니 혼인잔치에 오소서 하라 하였더니, 그들이 돌아보지도 않고 한 사람은 자기 밭으로 한 사람은 자기 사업하러 가고 그 남은 자들은 종들을 잡아 모욕하고 죽이니, 임금이 노하여 군대를 보내어 그 살인한 자들을 진멸하고 그 동네를 불사르고, 이에 종들에게 이르되, 혼인잔치는 준비되었으나 청한 사람들은 합당하지 아니하니 내거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오라 한대, 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인잔치에 손님들이 가득한지라. 임금이 손님들을 보러 들어올새 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 이르되, 친구여, 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니, 그가 아무 말도 못하거늘 임금이 사환들에게 말하되, 그 손발을 묶어 바깥 어두운 데에 내던지라. 거기서 슬피 울며 이를 갈게 되리라 하니라. 청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적으니라. 아멘. 기도하시겠습니다. Heavenly Father, we ask at this time that you would fill our hearts with the Holy Spirit and new words, that we may understand what you are saying, and you will lead us to live a life that's fruitful to you. 하나님 아버지, 저희 삶 속에 저희 마음 가운데 지금 역사하셔서 하나님의 말씀을 이해하게 하시고, 주님께서 저희를 어떤 크리스천들로 살게 하시는지 말씀에 깨닫고 또 따라갈 수 있도록 성령께서 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 지난번에 설교를 할 때 좀 영어로 섞어서 했는데 다들 괜찮으셨나요? 네, 별 이의가 없으시면 오늘도 좀 그렇게 하겠습니다. 지금 한국말을 하면 못 알아듣는 아이가 앉아있기 때문에 말씀을 하도록 하겠습니다. Do you remember from last time what we were talking about? Jesus is talking to his disciples, and not only the disciples, also to the crowd, but really, he's really talking to the leaders of the Jewish people. 예수님께서는 유대인의 지도자들에게 특별히 말씀을 하고 있습니다. 그 말씀을 살피면서 저희가 예수님을 따라가는 것이 무엇인지 생각해 보게 됩니다.
As we think about Jesus' words today, I hope we can think about what it means to live as Christian in this world. 우리는 어떻게 크리스천으로 살고 있나요? How are you living as Christian? 어떻게 크리스천으로 살고 있나요? 여러분께서는 하나님께서 예비하신 천국 혼인잔치를 기다리고 계십니까? Are you waiting for the wedding feast that's coming at the end of the world? Is that how you live your life even now? 마음속에 이제 얼마 안 있으면 하나님께서 예비하신 예수 그리스도 신랑 되신 예수님께서 우리에게 찾아오시는 날이 곧 올 것이다. 그 날을 기다리고 계십니까? Are you looking forward to the day you will see Jesus Christ, our bridegroom, the wedding feast that's coming up? 사실은 이 당시 그 누구보다도 하나님께서 예비하신 혼인잔치를 기다려야 할 사람들은 바로 그 유대인 지도자들이었습니다. More than all the other people, it was the Jewish leaders who were supposed to help people wait for the kingdom of God to come. 그런데 그들은 정작 그 예수님께서 오시자 그를 인정하지도 않았고 받아들이지도 않았습니다. When Jesus, the kingdom of God, came, the Jewish leaders did not accept him. 오늘 말씀에 보면 계속해서 예수님께서 비유로 말씀하시면서 그들을 일깨우시고 또 복음을 선포하시는 것을 볼 수 있습니다. 1절과 2절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 예수께서 다시 비유로 대답하여 이르시되 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니 Verse 1 and 2 And again Jesus spoke to them in parables, saying, The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son. 예수님은 천국을 혼인 잔치에 비유하십니다. Jesus likens the kingdom of heaven to a king who's prepared a wedding feast. 혼인 잔치에 모든 것을 준비하고 기다리는 그 임금의 마음을 보면서 우리가 천국이 무엇인지 크리스찬들은 무슨 생각을 하면서 살아야 되는지 교훈 얻기를 원합니다. 3절 4절에 보시면 이런 말씀이 있습니다. 3절 4절 5절에 그 종들을 보내어 그 청한 사람들을 혼인잔치에 오라 하였더니 오기를 싫어하거늘. Verse 3 says, And sent his servants to call those who were invited to the wedding feast, but they would not come. Have you been to a wedding? 결혼잔치에 온 사람, 결혼잔치에 참여하신 적 있으신가요? 결혼은 보통 어떤가요? 결혼식은? 여러분, 결혼식에 가면 얼굴 찡그리고 계신 분들 보신 적 있으세요? Have you ever seen anybody who's like crying because of bitterness and unhappiness? 혼인은 기쁜 것입니다. 여러분 중에 결혼하셨던 분이 계시면 결혼식 날 기쁘지 않으셨어요? Weren't you happy when you were married to somebody on the wedding day? If somebody invites you to a wedding, 누가 여러분을 혼인 결혼식에 초대하면 여러분 마음이 어떠세요? 가고 싶으세요? 안 가고 싶으세요? Would you like to go to a wedding if you're invited? 가면은 뭐가 있어요? 기쁜 사람들이 있고 아마 제가 다른 것들 얘기해도 아마 다 생각나는 거 음식뿐일 거예요. You all remember the more than the groom or the bride, you just remember the meal, the wedding feast. 그래서 누가 나를 결혼식에 초대해 준다 그러면 기쁘게 감사한 마음으로 가는 게 당연할 겁니다. If somebody invites you, then you will go. No questions asked, right? 그런데 이 비유에서는 그 사람들이 안 갔다고 합니다. The real surprising thing is these people who were invited, they did not go. Why would you not go to a wedding? Unless you really don't like the people of the wedding.
혼인잔치에 결혼식에 안 가는 이유는 사실 음식이나 다른 것이 안 좋아서가 아니라 사람 보기 싫어서일 겁니다. 혼인잔치에 초대한 왕의 초대를 거절한 사람들은 여기 가면 맛있는 게 있다는 것을 모르는 게 아닙니다. People who rejected the invitation did not reject the invitation because they didn't know there was a good meal. They rejected it because they did not like the master of the wedding feast. They didn't like the people who led the wedding. 그 임금이 계속 사람을 보내고 어떤 것을 얼마나 풍성히 준비했는지 다 얘기를 해도 이 사람들은 안 갑니다. 여러 가지 핑계를 댑니다. 보시면 4절에 보시면 verse 4 다시 다른 종들을 보내며 이르되 청한 사람들에게 이르기를 내가 오찬을 준비하되 나의 소와 살찐 짐승을 잡고 모든 것을 갖추었으니 혼인잔치에 오셔서 하라 했더니 그들이 돌아보지도 않고 한 사람은 자기 밭으로 한 사람은 자기 사업하러 가고 그 남은 자들은 종들을 잡아 모욕하고 죽이니. Again he sent other servants saying, Tell those who are invited, see I have prepared my dinner, my oxen and my fat calves have been slaughtered and everything is ready. Come to the wedding feast. But they paid no attention and went off, one to his farm, another to his business, while the rest seized the servants, treated them shamefully, and killed them. Why would you not go to a meat feast? Because you had this uncontrollable, deep anger and hatred toward the king. 임금이 미워서 안 간 거예요. 바쁜 게 아니라 마음이 그 임금을 미워한 겁니다. 그래서 임금이 보낸 종들도 잡아 죽인 겁니다. 실제로 보시면 임금이 노하여 군대를 보내어 그 살인한 자들을 진멸하고 그 동네를 불사르고 Verse 7 says, The king was angry and he sent his troops and destroyed those murderers and burned their city. 임금이 좀 너무했다고 생각하세요? 임금은 이들이 바빠서 혼인잔치에 못 온 것이 아니라 자신을 대적하기 때문에 안 온 것을 알았던 것입니다. The king knew these people who were invited but rejected the invitation, they hated him. That's why he reacted in this way. 그래서 8절에 이렇게 얘기합니다. 이에 종들에게 이르되 혼인잔치는 준비되었으나 청한 사람들은 합당하지 아니하니 내 거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오라 한데 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인잔치에 손님들이 가득한지라. Then he said to his servants, The wedding feast is ready, but those invited were not worthy. Go therefore to the main roads and invite to the wedding feast as many as you find. And those servants went out into the roads and gathered all whom they found, both bad and good. So the wedding hall was filled with guests. 원래 청하려고 했던 사람들은 임금을 미워해서 오지 않고 임금은 진노해서 그들을 다 진멸해 버렸습니다. 그래서 그들은 합당하지 않다고 말씀합니다. The king already declared, These people who hate me with their guts, they are not worthy to be part of my wedding feast. But go, the wedding feast is prepared, and you have to go and fill this place with people. So they go out. 모든 종들이 나가서 이제 이 잔치 자리를 채우기 위해 아무나 다 데리고 옵니다. Every single one they meet in the street. 사거리에 나가서 만나는 대로 다 데리고 옵니다. 참고로 저희 교회가 어떻게 하면 부흥할 수 있을까요? 지금 딱 보니까 여기 대각선으로 이쪽은 차고 이쪽은 비었어요. 어떻게 이쪽을 채울 수 있을까요? 간단한 산수인데요. 한 사람이 한 사람만 데려오면 됩니다. 만나는 데도 데려오면 돼요. 앉히면 돼요. 채울 수 있습니다. 전도 하는 게 힘들지 사실
하다 보면 이거 좀 재밌기도 하고 좀 신기하기도 합니다. 대학교 때 그런 적이 있었는데 when I was in college, I went out evangelizing with Campus Crusade for Christ. 근데 맨 처음에 조금 어려운 거고요. 하다 보면 되게 재밌어요. 복음을 전하고 사람들이 그래요? 이렇게 듣는 것도 재밌고 내가 뭘 전해야 될지 아니까 그거 이렇게 힘든 거 아닙니다. 사실은 메시지가 다 있으니까요. 사실은 우리 모두 이 자리를 다 채울 수 있습니다. 저희가 원한다고 한다면. 사거리로 가서 데리고 오면 돼요. Just bring your friends and have them sit here. That's all you need. 그런데 하나님의 천국 잔치를 맛보고 소망하는 자리에 앉아 있다고 해서 다 그 혼인잔치에 진정으로 참여하는 것은 아닙니다. Just because you are sitting in a church service, that doesn't mean you're part of the wedding feast of God, truly. What do you need? 무엇이 필요할까요? 11절에 verse 11 it says this. 보면 임금이 손님들을 보러 들어올새 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 이르되 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 그가 아무 말도 못하거늘. But when the king came in to look at the guests, he saw there a man who had no wedding garment. And he said to him, Friend, how did you get in here without a wedding garment? And he was speechless. 예복을 입지 않은 한 사람, 어떤 사람은 누구 얘기하는 것일까요? 여러분 보통 참여하시는 그런 결혼식 한번 상상해 보시기 바랍니다. Just think about a typical wedding day, the ceremony, wedding ceremony. Did you ever see somebody who's dressed in the worst clothes possible that he has? 혼인잔치에 와서 가장 안 좋은 옷 입고 오시는 분 보신 적 있으세요? 예배 때는 평범하게 입고 오셔도 아마 결혼식 때는 여러분이 가진 장롱에서 옷장에서 가진 옷 중에 가장 예쁜 옷을 입고 가실 겁니다. You probably wear the best clothes you have when you go to a wedding feast. For this king to find somebody who's not wearing wedding garment is unthinkable. 혼인잔치에 예복을 안 입고 온 사람을 발견한다는 것은 상상할 수가 없는 있어서는 안 되는 큰 죄악입니다. 여러분 아들이 결혼하는데 이 비싼 플레이트 하나당 몇십 불씩 하는 거를 비싼 초대장을 청첩장을 보내서 초대를 했는데 반바지에 모자 딱 쓰고 오고 어저께 자다 입고 온 그런 옷을 입고 온 사람 보면 어떻게 느끼시겠어요? How would you feel when somebody comes in shabby clothes to a wedding feast? That's an insult to you. 그분이 괜히 그런 옷을 입고 온 것이 아니라 여러분에게 한마디 하고 싶은 겁니다. 나는 너를 미워한다. 교회 사람들이 가득 차 있어요. 다 혼인잔치에 앉아 있는 것 같습니다. 하지만 하나님께서 오셔서 저희의 마음을 살피시고 예복을 입고 있는지 바라보십니다. Jesus comes walking among us in church services and looks into our heart and asks, Are you wearing the wedding garment? What is the wedding garment? 이 예복은 무엇일까요? 그 예복을 입고 있지 않은 그 사람을 쫓아내라고 임금이 명합니다. 13절에 보시면 verse 13 임금이 사원들에게 말하되 그 손발을 묶어 바깥 어두운 데에 내던지라. 거기서 슬피 울며 이를 갈게 되리라 하니라. 청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적으니라.
Then the king said to the attendants, bind them hand and foot and cast them into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth, for many are called, but few are chosen. 예복을 입지 않은 사람을 잔치에서 쫓아내었습니다. 왜일까요? 초대에 응하지 않은 사람들이 어떤 마음으로 초대에 응하지 않았는지 임금은 잘 알고 있었습니다. 그래서 그 사람들을 진멸하였습니다. 같은 모습으로 예복을 입지 않고 혼인잔치에 와 있는 사람을 볼 때 그 사람의 마음속에 그 왕을 향해서 어떤 마음을 가지고 있었는지 그 왕은 알았다는 것이죠. The king knew whether those people who rejected the invitation to come in the first place or the person who's not wearing the wedding garment and sitting in the wedding feast. He knew what was in his heart. 그래서 청함을 받은 사람은 많은데 진짜로 예복을 입고 감사함과 기뻐함으로 여기 참여하는 사람은 적다고 합니다. There are many who are invited, but people who actually have a loving heart toward the king and who has a right mind and participating in thankfulness, they are few. 그런데 재밌는 것은 그 사람들을 뭐라고 그러냐면 청함을 받은 일이 많은데 택함을 입은 이는 적다고 하셨습니다. People who are wearing the wedding garments, they are called the chosen. 몇 가지만 생각해보고 말씀 마치겠습니다. 아직 시간이 많이 남았기 때문에 그 몇 가지는 굉장히 상당 많이 나온 양입니다. 첫 번째로 천국은 하나님의 혼인잔치입니다. The kingdom of heaven is God's wedding feast for His Son. It's something joyous, glorious, the biggest ever party. 천국은 우리의 삶을 통해서 가장 귀한 것들을 희생해서 바란다고 해도 아깝지 않을 만한 엄청난 잔치고 가장 귀한 것이 있는 곳입니다. 그날이 곧 오고 있습니다. 여러분 믿으십니까? Do you believe that that day is coming? The wedding feast of the Son is coming up very near. 이것은 하나님께서 태초 전부터 준비하신 것입니다. God has prepared for this feast for a very long time. 하나님께서 여기에 오라고 모든 온 세상에 복음을 전파하셨습니다. God has shared the gospel to the end of the world to come to this wedding feast. 여기에 오기만 하면 하나님의 예배하신 기쁨과 풍성함을 누릴 수 있는 곳입니다. 그런데 두 번째로 이렇게 좋은 천국에 들어오라고 하는데 오지 않는 사람들이 있었다는 것이죠. There are people who rejected this gospel call to participate in this wedding feast. 천국으로 초대를 받았는데도 오지 않았던 사람들의 대표적인 예는 지금 여기 본문에 발견되는 그 유대인 지도자들, 대제사장들, 사두개인들, 백성의 장로들입니다. The Jewish leaders at the time. They rejected the call because they did not believe in Jesus who came right in front of them. 그들 눈앞에 온 예수 그리스도를 거절하고 핍박한 이 대제사장들과 백성의 장로들은 바로 이 천국의 초대를 받았는데 오지 않았던 사람들입니다. 왜요? 그들은 하나님을 섬긴다고 하고는 사실은 그들 마음속에 진정으로 하나님을 사랑하거나 그의 말씀에 귀 기울이는 것이 없었던 것입니다. 그 왕좌에 자신들이 앉아 있었습니다. They say they believe in God. They say they serve God, but in the kingly throne, it's not God who sat, but they themselves, the Jewish leaders. 그런데 천국으로 초대를 받았는데 오지 않는 사람들이 있었는가 하면 세 번째로 천국으로 초대를 받았는데 사실은 속하지 않는 사람들이 있었습니다. There are those who are invited and who came, but they actually did not belong to the wedding feast. 겉으로는
하나님의 백성에 속하는 것처럼 보였습니다. 하지만 그들은 혼인잔치에 합당한 예복, 하나님께 보일 만한 입고 있는 예복이 없었습니다. They did not wear the garment. And the big question today is, what is the wedding garment? 천국 잔치에 합당한 그 혼인 예복은 무엇이냐 하는 것이 오늘 생각하고자 하는 말씀입니다. 결론적으로 말씀드리자면 the answer is the garment is Jesus. 저와 여러분이 입어야 하는 예복은 예수님입니다. 그런데 이것은 단순히 25년 전에 내가 수련회에서 영접 기도했다고 있는 예복이 아닙니다. It's not some one-time confession of faith in Jesus Christ because I received Jesus into my heart. That means I'm wearing the garment. That's not what it's saying. 어떻게 제가 이렇게 얘기할 수 있을까요? 사실 이 비유는 예수님께서 이 대제사장들과 백성의 장로들에게 일깨우기 위한, 그들의 마음을 찌르기 위한, 그들의 상태를 고소하기 위한 그런 세 가지 비유의 마지막 비유입니다. Jesus is saying this third parable to these people who are stubborn and obstinate, who are not willing to come before God and repent. 무슨 얘기냐면 결론적으로 여기서 말한 예수는 예수 그리스도를 믿고 은혜로 받고 그 안에서 사는 사람들이 예수 그리스도를 옷 입고 사는 사람들이라는 것입니다. It's the people who believe in Jesus and who also live their lives as believers in Jesus. Those are the people who are wearing this garment. 설명드리겠습니다. 첫 번째로 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 하나님 나라의 백성이 되었습니다. Every single one of us who believe in Jesus Christ, we became God's covenant people because we believed in Him, by faith in Him, not by what we do. 우리의 행위로 하나님의 백성이 된 것이 아닙니다. 저희 모두 다 예수 그리스도를 은혜로 얻은 믿음으로 믿고 하나님의 백성이 되었습니다. 우리의 공로가 아닙니다. 우리는 하나님의 은혜로 천국 가게 되는 것입니다. 믿으십니까? We all go to heaven because of God's grace shown to us in Christ. 로마서 3장 23절 이렇게 말씀합니다. Romans 3:23 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. For all have sinned and fall short of the glory of God and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. 이렇게 예수 그리스도를 은혜로 믿은 사람들은 진짜로 예수 그리스도를 믿은 것을 그 삶 속에 열매로 나타나게 되어 있습니다. If you truly believe in Jesus, you're bound to bear fruit in your life. 요한복음 15장 5절에 보시면 이런 말씀이 있습니다. John 15 says, 나는 포도나무요 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없습니다. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. 정말로 예수 그리스도 믿는 사람은 마음속에 변화가 일어나서 그 삶 속에 그리스도가 들어와서 그가 예수 안에, 예수가 그 안에 사는 사람입니다. 그러면 그 사람은 반드시 열매를 맺게 되어 있습니다. 이 일은 하나님께서 시작하신 일이기 때문에 하나님께서 완성시키실 것입니다. This God has started in us, therefore He is going to finish this work. Philippians 1:6, 빌립보서 1장 6절에 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. And I am sure of this, that He who began a good work in you
will bring it to completion at the day of Jesus Christ. 때로는 우리가 허물도 많고 죄를 짓는 삶을 살지만 그럴 때마다 하나님께서 우리를 돌아오게 하셔서 하나님이 원하시는 열매 맺는 삶을 맺게 하십니다. 그래서 우리가 참된 언약 백성인 것을 주님께서 증명하신다는 것이죠. 그래서 우리는 어느 때에든지 우리의 마음 상태에 이런 것이 있는지 확인하도록 저희는 권면을 받습니다. God tells us to do this following. 빌립보서 2장 12절에 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. 무슨 말씀입니까? 여러분께서 지금 하나님의 혼인잔치를 기다리시고 그날의 예복을 입고 있다는 것을 확인할 수 있는 방법은 지금 여러분의 마음 안에 들여다보시면서 무엇이 발견된지를 확인하는 것입니다. The only way that you can check that you have the wedding garment right now is to look into your heart and see what's in there. 거기서 무엇을 발견하셔야 되냐면 예수 그리스도를 발견하셔야 하는 것입니다. 단순히 옛날에 내가 예수님 영접했으니까 앞으로 있을 일에 대해서 내가 걱정이 없다, 나 천국 갈 수 있다라는 그런 자신감을 가지는 그런 것을 확인하라는 것이 아니라 내 마음속에 지금 예수님을 믿고 주님을 따라 살고 있다고 매일매일 확인하셔야 된다는 것입니다. 매일매일 확인하는 사람의 삶은 어떤 모습으로 나타나냐면 하나님 앞에서 겸손하고 엎드리고 회개하는 삶을 산다는 것입니다. 이웃을 대할 때 사랑으로 대하는 부드러운 마음으로 산다는 것입니다. If you have Jesus in your heart, you'll fear and tremble before God when you come to God. If you have Jesus in your heart, then you will actually treat your neighbor as if you are meeting God himself. 예수님을 믿는 그리스도인의 정체성은 단순히 내가 예전에 무엇을 했지라고 가지는 나의 자만한 자신감이 아니라는 것이죠. 구원의 확신은 지금 사는 삶 속에서 내 마음속에 얼마만큼 하나님을 왕으로 모시고 그 앞에서 떨고 사랑하고 경외하고 있느냐, 그것이 그 사람이 그 예복을 입고 있는지 안 입고 있는지를 보여준다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 저희들 마음속에 이것이 있는지를 확인하려고 할 때 저희가 주님께 나와서 여러 가지 질문을 할 수 있습니다. 하지만 이런 거 해볼 수 있습니다. 어떤 질문을 해볼 수 있냐면 내가 교회 안에 있는 사람들에 대해 어떤 식으로 비판하는가, 또는 내가 우리 교회 사람들이 아닌 다른 교회에 다니고 있는 사람들에 대해서 어떻게 생각하고 말하는가, 또는 내가 볼 때 정말로 하나님 따라오라고 예배 드리라고 주님 섬기라고 내가 정말 하나님 섬기는 마음으로 권면하는 사람을 내가 마음속 깊이 그 사람에 대해서 어떻게 생각하고 있는가, 나는 그 사람을 사랑하고 있는가. 그리스도라는 그 예복으로 덧입은 사람은 자신의 모든 공로는 사실 아무것도 없고 예수 그리스도의 은혜로 지금 내가 살고 있다는 것을 고백하는 사람이기 때문에 실제로 그 모습이 다른 형제들, 부족한 형제들을 교회 안에서 볼 때, 또 교회 밖에서 볼 때 마음에 긍휼한 마음으로 겸손히 다가간다는 것입니다. 저희가 예복을 입고 있는지 안 입고 있는지는 지금 확인할 수 있다는 것이죠. Whether you have the garment or not, you can check right now. As you think about somebody, what kind of attitude you have toward that person. Do you love him?
그 사람을 사랑하십니까? 임금이 진노하고 진멸한 모든 사람들은 그들이 단순히 오지 않았기 때문이 아니었습니다. 그들의 마음속에 하나님을 사랑하지 않았기 때문이었습니다. 저와 여러분의 마음속에서 지금 누가 물어본다면 솔직하게 하나님, 다른 것 그 무엇보다도 나는 하나님을 사랑합니다 하고 얘기하실 수 있으시겠습니까? Can you say to anybody who asks you from your deepest of your heart, I love God, my Lord. 원래 하나님을 그렇게 사랑하지 않던 저희들을 하나님께서 불쌍히 보시고 자기 아들을 보내셔서 십자가에 달려 죽게 하시고 그가 흘리신 보혈의 공로로 저희 모든 죄가 씻김 받고 우리에게 새로운 마음을 주셨습니다. God has given us a new heart, washed by the blood of Christ. 우리가 할 수 없는 사랑을 할 수 있도록 예수 그리스도께서 우리의 마음을 성령으로 충만하게 하시고 오늘도 그리고 이번 주에도 다시 한번 하나님을 사랑합니다라고 이웃을 사랑할 수 있는 기회를 주실 것입니다. 그렇다면 그때 하나님이라는 왕이 우리의 마음을 살피실 때 그 예복을 입지 않고 있는 모습을 보이지 않으시기를 간절히 구합니다. 저와 여러분의 마음에 내 형제를 사랑한다고 주님을 입고 있습니다라는 모습을 보이지 못하는 분은 한 분도 없기를 간절히 바랍니다. I will pray and hope that every single one of you wear the garment of Christ, saying, I love you, Jesus Christ, and I love my neighbor tomorrow. 주님께서 저희들 마음에 그런 마음을 성령의 역사로 주셨다면 여러분 때로는 그 마음이 강할 때도 있고 때로는 그 마음이 약해지고 시험에 들어서 여러 가지로 연약해질 때도 있지만 오늘 말씀을 듣고 조금이라도 찔림이 있으셨다면 오늘 하루 그걸 생각해 볼 수 있길 바랍니다. 나는 정말로 하나님을 사랑하는가? 그렇다면 나는 이웃을 사랑하는 열매를 오늘 맺고 있는가? Do I love God? And am I bearing fruit of loving my neighbors as myself? 주님께서 우리 바라보실 때 진노하시는 것이 아니라 사랑하는 아들의 옷을 입고 있는 저희들을 잘하여다 충성된 종아라고 받으시는 귀한 일이 저희 가운데 곧 있기를 그리스도의 이름으로 축원합니다. 같이 한번 기도하시겠습니다. Heavenly Father, we come to you because we cannot come otherwise. We just come with ourselves, and we only believe in Jesus, and that's how we come. We just trust in the power of Jesus' blood to change us and make us your people. Father, help us to love others, not because we are so loving people, but because you are such a loving God. Help us to change because of you. 하나님 아버지, 주님께서 저희들 마음을 어루만져 주셔서 여러 가지로 상처받고 서로에게 혹시 실망하거나 또 불만이 있거나 또는 가족들을 사랑하지 못하거나 여러 가지 모습으로 나 예수 믿는 사람 맞는데 그런데 나는 왜 이럴까 하는 모습으로 힘든 시간들이 있었다면 주님은 저희들 이 시간 저희 마음을 잡아주시고 다시 한번 씻어주시고 붙잡아 주셔서 저희들이 태조 전부터 예정하시고 구원하기로 작정하신 하나님의 백성임을 저희 마음 가운데 깨어지고 회개하고 주님 앞에 부드러워진 마음으로 증명해 주시고 주님이 인도하시는 대로 그런 마음을 가지고 천국에 들어갈 준비가 되어 있는 백성을 살도록 이번 주도 주님께서 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 다 같이 일어나셔서 찬송가 488장 통일 찬송가는 539장입니다. 이 몸의 소망 무언가 singing number 488 My hope is built on nothing less together.
In the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship and strengthening of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통하시고 위로하심이 예수 그리스도만을 의지하고 그 안에서 주를 따라 그리스도를 덧입은 사람들로 살기를 간절히 소원하는 모든 교우들과 그 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 감사합니다. 자리에 앉으시기 바랍니다. Please be seated. 오늘 예배에 가신 하나님께 감사를 드립니다. 단톡방에 출석을 확인해 주시고요. 혹시 온라인으로 예배 드리신 분들 있으면 다 단톡방에 확인해 주시기 바랍니다. 요즘 잘 확인을 안 하시던데 확인을 해주시면 저희 출석 확인에 도움 많이 되겠습니다. 이번 주 수요일 오후 8시에 온라인으로 수요 성경 공부 3일째 하나님에 대하여가 있습니다. 제가 오늘 핸드아웃을 미처 준비를 못했는데요. 제가 주중에 카톡으로 보내드리도록 하겠습니다. 다음 주일 예배 후에 홈리스 아웃리치가 있습니다. Next week we have Baltimore Homeless Outreach. 근데 참여하기를 원하시는 분들은 이현수 집사님께 연락 주시기 바랍니다. 혹시 제가 입고 있는 광고 있을까요? 오늘 그 소그룹 작년 소그룹 모이는 날이죠. 혹시 오늘 모이시는 그룹 있으세요? 예, 몇 그룹은 모이는 것 같고요. 또 어떤 그룹들은 일정 때문에 다른 날 모이는 것 같은데요. 중요한 거는 언제든지 일단 모이는 겁니다. 저희가 포맷이 바뀌어지고 매주 안 모이는 상황이지만 특별히 한 달에 한 번씩 하니까 꼭 같이 모이셔서 그 친교를 나눠주시고, 그리고 말씀드렸던 대로 모이시면 첫 5분 10분 정도는 제가 리더들께 준비해드린 그 핸드아웃으로 쭉 읽어가면서 경건의 시간 가지시고 바로 친교하시면 되겠습니다. 다른 분들은 다른 거 걱정하실 필요 없고요. 그냥 참여하시면 그 달에 인도하시는 분이 잘 해주실 겁니다. 그 달에 인도하시는 분들은 지금 그룹마다 조금씩 정하고 있는데 그 정하기를 싫어하시나 봐요. 그 싫어하는 느낌이 막 카톡방으로 이렇게 넘어오더라고요. 그러지 마시고 어차피 해야 될 거 미리미리 할 수 있기를 바랍니다. 그냥 간단하게, 진짜 간단하게 핸드아웃 하나에 그냥 가지고 읽으시고 기도하시면 되는 겁니다. 너무 부담 갖지 마시고 다 참여하실 수 있으면 좋겠습니다. 혹시 질문 있으세요? 예, 여기 주보에는 안 적어드렸지만 뭐 아시는 대로 3월 31일 날 저희가 여기서 아침에 안 모이고 그날은 오후 2시에 그리스도 개혁 장로교에서 모이는 거 기억해 주시기 바랍니다. 예, 다른 광고 없으시면 주일 친교하도록 하겠습니다.